نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، لقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء والمرسلين، وهم القادة الذين يقتدى بهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. قال البلقيني رحمه الله تعالى: والنكاح شرع من أحد آدم عليه الصلاة والسلام، واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما يعبد العبد ربه من العقود بعد الإيمان. وتارة يذكره مع مورد الامتنان وإظهار الفضل. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وتارة يذكر على أنه آية من آيات الله تعالى. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتارة يذكر أنه على طريق إلى الغنى. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقد مدح الله أولياؤه بسؤالهم الذرية الصالحة في الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ترغب في الزواج وتحث عليه، ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 من أصابهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجته لا تبغيه خوبا في نفسها وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في شطر الباقي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: 3 من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيعة تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. و3 من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها
لم تلحقها بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عباد الله: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. وروى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء 3 رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا عباد الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في النكاح ما يلي: أولا قال عمر رضي الله عنه: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. فعمر رضي الله عنه حصر المانع من النكاح من هذين الأمرين المذمومين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا. ماتت امرأتان لمعاذ بن جبل في الطاعون، وكان هو أيضا مطعونا، فقال: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عذبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan yabo da dukkan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna neman taimakon Allah, muna neman agajinsa, muna neman gudunmawar Allah, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi ya ɗora shi kan shiriya, shine cikakken shiryayye da ni da ku Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. Wanda kuma ya ɓace ya kauce, Allah ka tsare mu daga ɓacewa da kaucewa. Ba mai shiryar da shi sai Allah. Tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske da kuma ainihin wato alkhairi ga wannan al'umma. Allah ka kara wannan manzo daraja, Allah ka kara masa martaba, Allah ka kara masa kima, Allah ka hada mu da shi a jannatul firdaus. Bayan haka ya ku yan uwa masu albarka, wannan hutuba za ta yi magana ne akan aure da falalarsa da alherinsa. Kuma wannan ya samo asali sakamakon wata muguwa azzalumar mata da aka samu a ƙasar nan, wanda a cikin satin da ya wuce ta fito take ta sokar maganar aure, tana tunzura mata akan cewa aure masifa ne, aure bala'i ne, aure tashin hankali ne, aure matsala ce, cutar da su ake, zalunta su ake yi. To shine muke so mu karanta mata ayoyin Allah da hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda suka musa wannan abu da take faɗa. Kuma in ta yi wasa wannan maganganu nata na iya fitar da ita ma a addinin musulunci gabaki daya, domin kai tsaye suna cin karo ne da maganganun Allah, kuma suna cin karo da ainihin wato maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah madaukakin sarki kuma ya haramta mutum ya ci karo da Allah cikin magana ko aqida ko suluki. Haka kuma ya haramta mutum ya ci karo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin aqida, cikin magana, cikin suluki, cikin mu'amala, cikin zamantakewa. A ce Allah yayi nan kai kayi nan, annabi yayi nan kai kayi nan, to lalle wannan na daga cikin abin da zai iya halaka bawa ya kai shi ya baro shi. Allah ka sauwake.
hakika musulunci ya kwadaitar ya ku bayin Allah game da yin aure da surori daban-daban da hanyoyi daban-daban ba don komai musulunci yayi wannan kwadaitarwa ba sai dan a nuna mana alheri da albarkar da suke cikin aure. Wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana aure yana daga cikin sunnonin annabawa da manzanni, kuma a duk duniya babu waɗanda ya kamata a yi koyi da su ko kuma a bi tsarinsu ko a bi tafiyarsu ko a bi hanyarsu in ba annabawa ba. Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul ra'd, Allah subhanahu wata'ala yace wa laqad arsalna rusulan min qablik, hakika mun turo manzanni kafin kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lakum azwajan wa dhurriyya, kuma muka sanya suna da matan su na aure kuma suna haihuwa suna da zurriya. Ashe da mata da ƴaƴa alheri ne, domin wannan na daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa annabawa, hatta ma yana faɗinta a matsayin falala da ya musu. Malaman tafsiri suka ce wannan faɗi da Allah ya yi, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya, wato Allah yana faɗin haka ne dan kai ka gane cewa idan Allah zai faɗi wannan a matsayin falalar annabawa da daraja, to yanzu kun yi tarayya da su a cikin wannan falalar kenan idan kai ma ka tsinci kanka cikin masu mata da ƴaƴa da zurriya, to ka samu ɗaya daga cikin falaloli da Allah ya yi wa annabawa. Kuma ba na jin akwai wani mugu ko munafiki da zai ce bai san ainihin wato Allah ya haɗa shi a cikin wata falala da yawa annabawa ko yau manzanninsa, sai dai wanda yake mugu ko munafiki din kamar yadda na faɗa. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito yana cewa arba'un min sunanil mursalina, akwai wasu abubuwa guda hudu sunnonin manzanni ne. Na farko alhinna, a wata ruwaya ya zo alhaya, wato yin lalle musamman a gemu. Idan ainihin wato gemun annabawa ya furfure gaba daya, to sai su nemi ainihin wato lalle ke su saka. A wata ruwaya ya zo alhaya, wato yana daga cikin ainihin wato sunnonin annabawa shine jin kunya, suna da kunya. Wata'attur, haka na daga cikin sunnonin annabawa shine sa turare. Yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kyaututtuka guda biyu ba a mai da su idan an maka. Akwai wata kyauta guda biyu bid'a ne idan an maka ce baka so, sai dai in ka karba ko baka bukata ka san yadda zaka yi da shi. Kyauta ta farko shine ka je gurin mutum ya dauki kwalbar turare ya baka, ka ce baka bukata. Wannan saba wa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya hana amma kyautar turare ka ce baka so, saboda sunnar annabawa ne. Annabi yana son turare, yana faɗa cikin hadisi yana cewa hubbiba min dunyakum at-tiba wan nisa, daga cikin abin da aka samu son su a wannan duniyar taku shine akwai turare, sannan kuma akwai son mata na aure. Ina son mata na, ina so in ganna a cikin su, ina so in ga ina tare da mata na aure. Ke munafuka da kike cewa aure wahala ne, to kin ji sakon annabi Muhammad. Yace shi daga cikin abin da yafi so a rayuwarsa abubuwa guda biyu, na farko turare, na biyu matansa. Ke kuma kin ce aure wahala ne, zaki gamu da wahala ta duniya da lahira, billahi allazi la ilaha illa huwa. Zaki gamu da wahala, baki san wahala ba, zaki gamu da ita kuma. Wasiwak, abu na ainihin wato uku shine aswaki. Annabi yana yin aswaki, babu laifi idan buroshi take yi a matsayin aswaki, ba laifi, amma dai ɗayan biyun nan a same ka kana yi. Ya kai ma matakin da annabi ko farkawa yayi daga bacci sai ya dauki aswaki ya goga sannan ya koma da bacci, saboda tsabar yadda ya dauki aswaki a matsayin sunnarsa. Kuma wannan shine babbar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na hudu a cikin wannan hadisi wannan Imam Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah ya ce annikahu, sannan sai aure. Wannan yana daga cikin sunnonin annabawa guda hudu. Na farko shine alhinna ko alhaya, na biyu at-ta'attur, turare, na uku aswak, aswaki, na hudu kuma annikahu, yin aure, ba zaman banza da zaman kashe wando ba, da zaman shan kunu a ainihin wato gurin masu sayarwa ba. Al-Imam al-Balqini, Allah madaukakin sarki ya masa rahama, ya hada mu da jiya aljanna, ya faɗa a cikin Mughnil Muhtaj, yana faɗa yana cewa shi aure wato mashru'un shuri'a min ahadi adama, an shar'anta shi tun zamanin annabi Adam. Wastamarrat mashru'iyyatihi, kuma shar'antuwar aure ta zarce, ta ci gaba da faruwa. Bal huwa mustamirrun fil janna, kai har a aljanna akwai aure jama'a.
haka duk wanda yake kyamar aure a nan duniya to haramun alaihi zawjatul janna ko haramun alaiha azwajul janna, wato mazajen aljanna sun haramta akan duk matar da take kyamar aure, saboda hatta aljanna akwai aure, inji Imam al-Balkini, Allah ya hada mu da shi a aljanna. Kaga duk wanda yace yana kyamar aure yana ganin bala'i ne, masifa ce ga mata, tashin hankali ne ga mata, matsala ce ga mata, to wallahi tallahi in yayi wasa sai Allah ya haramta masa matan aljanna. In kuma mace ne in tayi wasa sai Allah ya haramta mata mazajen aljanna. Dan haka hatta aljanna akwai aure. Kai Imamul Balqini yace wala nazira lahu fima yuta'abbadu bihi min al-uqudi. Babu wani abin da yake aure cikin abubuwan da kulla su ake, an kulla ciniki, an kulla kasuwanci, an kulla alkawari, an kulla aure. Duk abin da ake kullawa a tsakanin musulmi babu abin da ya kai daraja da kima wajen bautawa Allah da hi sama da kulla aure. Ina fata an fahimci magana. Haka Imam Balkini ya faɗa, Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shi aljanna. Yace abu ɗaya ne wanda idan mutum ya kulle shi ya fi kulla aure, shine mutum ya kulla imani da Allah a cikin zuciyar shi. Shine kadai yake sama da duk wani al'aqadu, duk abin da ake kiransa al'uqud, abubuwan da ake kullawa tsakanin musulmi, to ba abin da ya kai aure in ba kulla imani a cikin zuciya ba. Wani lokaci Allah madaukakin sarki yana bayyana aure a matsayin wani abu na baiwa da falala da kuma bayyana ta. Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah ya sanya muku mata daga jikinku, mutane irinku. Ya ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Sannan daga matan kuma Allah ya azurta ku da ƴaƴa, wato ƴaƴa ma a falala ce. Naji wannan tsinanniyar yarinyar tana cewa wai ƙarshen dai abinda mutum zai ce zai samu game da aure shine ya samu ƴaƴa su mara addu'a. Wai tana tambaya tana cewa wai shin kowanne ɗa ne kake da yaƙinin cewa zai maka addu'a? Kwarai da gaske ba kowanne ɗa bane kake da yaƙinin cewa zai maka addu'a. Saboda me? Saboda baka san irin rayuwar da zai tashi ba. Amma Annabi Muhammadu me yace? Cewa yayi wato abubuwa guda uku idan ɗan adam ya kwanta ya rasu gaba ɗaya sun tsaya, komai na rayuwarsa ya tsaya sai abubuwa guda uku. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Idan ɗan adam ya mutu duk komai nasa ya tsaya sai abubuwa guda uku. Daga ciki sai yace awwaladin salihin yad'u lahu, ko ɗa nagari. To ke kasganya tunda baki san ilimin hadisi ba, baki san sakon Annabi Muhammadu ba. Da Annabi ya tahi ba kowanne irin ɗa irin ki mugu, irin ki azzaluma, irin ki munafika Allah yake, manzon Allah yake nufi ba. Ba irin ki algunguma mara tarbiyya ba. Ba irin ki mara mutunci ba. Ba irin ki fetsararriya yar fim ba. Ba irin ki karuwa ba. Ba irin ki Annabi yake magana cewa zai wa ɗansa addu'a ba, zai wa babansa addu'a ba. Abinda manzon Allah ya ce awwaladin salihin, ɗa nagari, ba irin ki ba. Ɗa nagari, ya ta gari, duk ɗan kirki yana wa uban shi addu'a, sai ɗan banza matsiyaci shine wanda bai wa ɗansa ubansa addu'a. Irin ki yar banza matsiyaciya ne sukar sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To duk ɗan kirki yadda Annabi ya faɗa waladin salihin yad'u lahu, to yana yi wa babansa addu'a, yana yi wa mamansa addu'a. Da kike cewa ai ba kowanne ɗa ne, dama wa ya ce kowanne ɗa ne? Ba kowanne ɗa bane. Ɗa irin ki zai wa uwar shi addu'a. Ɗa irin ki zai zama mutumin kirki. Ɗa irin ki, ya irin ki wacce take sukar sunnar Annabi Muhammadu. Wa zai fatan ki zama ƴarsa? Ballantana ya fatan ki zama matarsa. Ballantana ya fatan ki zama ƴar uwarsa. Alaraka taki gona. Haihata lima tu'adun. Ki can ba mu baki har abadan abidina. Wallahi wa bada bainana wa bainakil adawat wal baghdha. Mun fara gaba da ke kenan, ke naqisa la nafisa naqisa allati naqasat nafsaha min ad-din wa naqasat min al-aql, naqisat al-aql wad-din wal muamalat ash-shar'iyya al-muhammadiyya al-qur'aniyya al-hadithiyya an-nabawiyya, wacce ta samu naqasu da tawaya daga tarbiyyar Qur'ani da sunna da musulunci. To ke naqisa ki sani, naqisa ki sani,
wannan sune irin ƴaƴan da manzon Allah yake cewa za su yi wa iyayensu addu'a ba irin ki ba. Da haka yake cewa waja'ala lakum min anfusikum azwajan, ya sanya muku mata daga jikinku, waja'ala lakum min azwajikum banina, kuma Allah ya sanya muku ƴaƴa daga irin wannan mata da kuka aura, wa hafadatan, da kuma jikoki. Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibati, kuma ya azurta ku daga dadada na halal. Allah ka azurta mu da ƴaƴan halal, ka azurta mu da matan halal, ka azurta mu da arzikin halal ya Allah. Allah ka hada mu da ƴaƴan kirki wanda za su yi mana addu'a ya Allah. Allah kar ka kyamatar da mu sunna ko da kwaya ɗaya a cikin zuciyarmu. Ya Allah muna roƙonka kar kai mana wannan masifa ya Allah. Wa taratan yadhkuruhu ala annahu ayatun min ayati Allah ta'ala. Wani lokaci Allah ya ambaci aure a matsayin aya daga cikin ayoyinsa. Ya faɗa yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halicci matanku daga jikinku. Ina ma'anar haka shine jinsin halitta irin mata ne wanda suke mutane ba dabbobi ba, ba awaki ba, ba ainihin wato jakuna ba. Litaskunu ilaiha, Allah ya ce don ku samu nutsuwa. Kin ga da ke bata da miji ta bata da nutsuwa, domin ka'idar aure an yi nutsuwa ake samu. To ita tunda bata da bata da nutsuwa, mahaukaciya ce a kwakwalwarta, a tunaninta, a duk abin da take gadara. Kuma manya-manyan mata tun daga zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun yi aure. Ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ke sukar aure fa magana fa tana da nisa fa. In fa za a fassara mar magana da yake yi fa magana fa ba karama bace fa. Da take cewa ita ba za ta je ta bauta wani kato ba. To abin tambaya anan, kafin mu je da nisa, kin babanta ya auri uwarta ko bai aura ba? Dan haka yanzu ubanta wani kato ne kenan. Uwarta kuma wata baiwa ce kenan. Tana cewa ita ba za ta je ta bauta wani kato ba, wani katon banza. To ubanki shine farkon katon banza kafin sauran mazaje. Wallahi jama'a, wannan magana da kuke gani ba karamin tayin bomba ne a cikin al'ummar addinin musulunci. Domin da yawa daga cikin ƴan matan mu na zamanin nan, dama yana daga cikin tunaninsu suna ganin aure wahala ce. Ana cutar da su kullum, ana magana human right, yancin mata, wane ne, gender violence, white tsiya, ana ta yada wannan tsiyar. To sai aka samu ga wata tana amsa suna irin na musulmi, tana addini irin na musulunci, ta zo tana condemning ɗan auren, kuma tana faɗin cewa wahalar da mata ake. To in ba mu mata wankin babban bargo ba, waɗannan ƴaƴan namu da kuke gani wallahi za su ɗauki irin wannan tunanin. Dama yaya? Wai balantana boka yayi hauka. Ma'ana dama yaya boka ne, a lalace ki kuma ya haukace. To wannan fa shine matsalar. Ma'ana dama yaya muna ta kokarin taro yaran nan da iyaye waɗanda suke kyamatar da auren ƴaƴansu. Kaga uba ya ta cutar da yarinya, ya ta wahalar da ita, lokacin auren ta yayi tana so ta yi auren, kaki, yaki. Wannan fa shine abin da muke yaki da shi, kuma sai aka samu wannan munafukar ta zo tana nunawa mata cewa wahalar da su ake yi. Ga ayoyin nan duk ta musu waɗannan ayoyin, ga hadisan nan duk ta yi condemning ɗinsu, ta nuna cewa bakar wahala mata suke ci, kuma shi kenan sai mu ja baki mai shiru mu batta. Dan haka manzon Allah madaukakin sarki yace wa razaqakum min at-tayyibati, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, dan a samu nutsuwa. Yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, sai yace inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna. Wa taratan yadhkuru annahu tariqun ila al-ghina, kai wani lokaci ma Allah yakan ce aure hanya ce ta gina wato wadata. Yace wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum, ku aurar da gwagwaran cikin ku da bayin cikin ku, salihai mutanen kirki. In yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadlihi, inda talakawa ne ba su da komai, Allah ya ce nayi alƙawarin sai na wadata su daga cikin falalata. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya rawaito, manzo Allah yake cewa salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum, mutum uku Allah ya dauki alƙawarin sai ya taimake su. Na farko al-mujahidu fi sabilillah, wanda ya fita domin yada addinin Allah. Na biyu wal mukatibul ladhi yuridu al-ada, wanda aka rubuta mar fansa ko bawa ko bashi, ko wani an kai shi prison akan dan kudin da bai taka kara ya karya ba, ana so sai ya biya wannan kudin a sake shi. To wannan Allah zai taimake shi ya biya ya fito. Haka shi ma
wanda ya tafi yada addinin Allah, Allah zai taimake shi. Me yasa kuka ga su malam Adamu Ashaka da su baban Cine da suke samun taimakon Allah ne jama'a? Saboda sun sadaukar da rayuwarsu wajen yada addinin Allah da karantar da higar da mutane cikin addinin musulunci. Wallahi ba za su taba tozarta ba da izinin Allah, saboda annabi ya ce wanda ya ɗauki ragamar yada addinin Allah, Allah ba zai tozarta shi ba. Me yasa kuka ga malaman mu har yau an gagara a kifar da su? Duk maganganun sun tsaya a karerai da yarfe da sharri. Me yasa? Saboda wannan aikin da suke na yada addini da karantar da addini da ɗora mutane kan turba, Allah ya yi alƙawarin masu irin wannan aikin, wallahi in dai ba su suka tozarta kansu ba, Allah ba zai tozarta su ba. Saboda haka za a buga a basu. Ba yadda za a yi da malam Umar Sani Rijiyar Lemo, ba yadda za ka yi da Dr. Abdullahi Gadan Kaya, ba yadda za ka yi da malam Tijjani Yusuf Guruntu, ba yadda za ka yi da malam wane ne Lawan Turayon, ba yadda za ka yi da malam Aminu Daurawa, kuma ba yadda za ka yi da Adam Muhammad al-Mulaqab bil Albani al-Jambawi. Wallahi ba yadda za ka yi. Wallahi dole ka ganmu muna shanawa, muna kaiwa, muna komowa, saboda mun ɗauki aikin da Allah yake ba mu kariya a dalilin ɗaukar wannan aikin. Allah ka ƙara sa mana ikhlasi da yi don Allah. Saboda haka wannan shine da haka yake cewa salasatun haqqun ala Allah aunuhum al-mujahidu fi sabilillah wal mukatib alladhi yuridu al-ada. Mutum na uku sai ce annakihu alladhi yuridu al-afaf, mutumin da ya tahi yin aure dan ya kare kansa daga zina. Duk wanda ya yunkuri zai yi aure da nufin yasa ku kyautata niyyar ku cikin duk abin da za ku yi. Za ka yi aure to saka a ranka cewa baka so ka saba wa Allah. Wani zai ce to ai na nufi yin auren ma har yanzu ban ga taimakon Allah ba. A'a, meye niyyarka? Ban ga da ku kun fahimta ba. Menene niyyarka ta auren? Tsakaninka da Allah za ka yi auren nan ne don kare kanka daga afkawa matan mutane? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi Allah sai ya baka yadda za ka yi. To annabi ne zai faɗa ba haka ba, ko kai ne za ka faɗa ba haka ba? Sai dai kai ka faɗa ba haka ba, amma dai ba annabi ba. Saboda ka dubi niyyarka, in dai niyyarka irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, wanda annabi ya faɗa cikin hadisi, wannakihu alladhi yuridu al-afaf, wallahi ka jira taimakon Allah. Allah zai taimake ka. Saboda haka wannan ya zo ne domin ya nuna mana irin yadda aure yake jawo arziki, yake jawo alheri. Sannan Allah madaukakin sarki ya ba ainihin wato bayin Allah da zurriya saliha, yake cewa wallazina yaquluna rabbana, wanda ma zaka ji suna cewa ya ubangijinmu, hablana min azwajina wa zurriyatina, Allah ka bamu cikin matanmu, ka bamu cikin zurriyanmu qurrata a'yun, wato wanda za su sanya mana ido. Wato ka samu matar da za ta sanya ma ido, dan da zai sanya ya ma ido, ba dan da zai dinga saka hawaye, ya dinga saka kuka irin wannan munafukar yarinyar ba. Domin wannan na san in uwarta tana raye, in dai uwar arziki ne, sai ta yi wannan satin gaba ɗaya ba ta cikin kwanciyar hankali. In ubanta na raye, in dai uban arziki ne, ba irin ta bane shi ma, domin dama Allah ya ce al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibun wat tayyibuna lit tayyibat. Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaquluna. In ba rahin sa'a aka yi ba, suka zama su ma na banza bane ba, wallahi in dai na kirki ne zai wahala yiwar haka su zama suna cikin nutsuwa da waɗannan maganganun da wannan ƴatta su dai. Dan haka yace lallai suna addu'a suna cewa ya Allah ka bamu ƴaƴa da mata wanda za su sanya mana idanu, waje anna lil muttaqina imama. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisai da yawa jama'a wanda suke faɗaitarwa game da albarkar aure. Daga ciki annabi ya ce annikahu sunnati, aure sunnata ne. Faman ahabba fitrati, wanda yake son sunnata falyastanna bi sunnati, to yayi kokari ya sunnantu da sunnata din. Aure sunnata ne inji manzon Allah. Wanda yake son tsari na addini, tsari na tafiya, tsari na zamantakewa, to ya so aure. To kin ji sakon Annabi Muhammad. Sannan ya fara yace arba'un man asabahunna faqad utiya khairai dunya wal akhirah. Akwai abubuwa guda hudu duk wanda Allah ya hada shi da su, to haƙiƙa Allah ya bashi alherin duniya da lahira. Na farko kalban shakiran, Allah ya baka zuciya mai godewa Allah. Motsi kaɗan ka ce alhamdulillah. Ya sa ku lura akwai wasu mutane wanda duk motsi godewa Allah suke. Alhamdulillah. Kana magana su ce alhamdulillah. Manzon Allah ya ce falala daga cikin falalar da Allah zai wa bawa, Allah ya bashi zuciya mai yawan godiya. Kalban shakiran. Wa lisanan zakiran. Akwai kuma wanda zaka ga duk motsi tasbihi yake. Duk motsi yana ambaton Allah.
in yana zaune guri ɗaya kai ka zauna ka ɗauka shiru yayi, wallahi wasu zikirori yake kai baka sani ba. Sai ka ankara ne sosai za ka ga alamun bakinsa na motsi, zikiri yake. To daga cikin falala da Allah zai maka ta biyu shine ya baka lisanan zakiran, wato harshe mai yawan ambaton Allah. Allah ka bamu wannan harshe mai yawan ambaton ka. Abu na uku, manzon Allah ya ce wa badanan alal bala'i sabiran, da kuma jikin da ke haƙuri akan bala'o'i. Akwai wanda rabin abin da aka jarrabu wani da shi yanzu nan zai rikice, amma fa wani yana zaune lafiya, amma abin da aka jarrabe shi da shi ya ninka na wancan biyu. Ban gane ko kun fahimta ba. Saboda me? Saboda Allah ya azurta shi da badanan alal bala'i sabiran, jikin da ke juriya akan masifu da matsalolin rayuwa. Zaka gan yana dariya, amma da za a tona ma zuciyarsa kuka ya kamata yayi. Zaka gan yana murmushi, amma da za a tona maka zuciyarsa murtikewa ya kamata yayi. Zaka gan a cikin jama'a, amma da yadda ya kamata ne komawa gefe zai yi tagumi, amma ya mai da komai ba komai ba. Shine wa badanan alal bala'i sabiran. Allah ya azurta ka da jiki mai juriya akan bala'o'i. Allah ka azurta mu da irin waɗannan abubuwa. Abu na hudu, wa zawjatun la tubghihi hubban. Allah ya hada ka da matar da ba za ta dinga sawa kuna sabawa Allah ba. Akwai wanda zaka ga da shi da matar duka sun hadu akan wata ƙarya, akan wata da'ira ta saban Allah, akan wata da'ira ta cutar bayin Allah, akan wata da'ira ta yin abin da bai kamata ba. To Allah ya hada ka da matar da ita ba za ta saba wa Allah ba, kuma ba za ta barka ka saba wa Allah ba. To wannan ba karamin alheri bane. Ina fata an fahimta. Fi nafsiha wa maliha, ba za ta ainihin wato saba wa Allah a jikinta ba, kuma ma dukiyarka da dukiyar da ka bar mata ba za ta saba wa Allah ba. Hadisi na ƙarshe da zamu tsaya akan hudubar, amma hudubar za ta zama 1 and 2, akwai ta biyu sati mai zuwa. Annabi Muhammadu insha Allah ta'ala, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah, duk mutumin da Allah ya azurta shi da matar arziki, faqad a'anahu ala shatri dinihi, haqiqa Allah ya taimake shi akan rabin addinin sa. Falyattaqillaha fi shatril baqi, dan haka yaji tsoron Allah a sauran rabi. Ma'ana idan Allah ya baka addini, abin nan matar kirki, ya baka mata ta gari, ya baka mata mai tsoron Allah, ya baka mata wacce take ainihin wato mai mutunci, to haqiqa Allah madaukakin sarki ya taimake ka akan rabin addini. Da haka sai ka ji tsoron Allah a sauran rabin, inji Annabi Muhammad. Wannan hadisi Imam Tabarani da Hakim suka rawaito, hadisi ne ingantacce. Dan haka a karkashin wannan, Allah madaukakin sarki yayi manyan mutane a duniyar nan wanda suka yi aure. Yanzu dai akwai ƴaƴan shugaban ƙasa ko ƴaƴan shugaban ƙasashe da suka sauka da kuma wanda suke ci, wanda suna gidajen mazajen su. Ina ganin wannan nakisa din hatta mutu bata isa sa zaman to ƴar gidan shugaban ƙasa ba. Hatta mutu. Insha Allah ta'ala ba za ta zama ba. Ai ka kama hanyar ma da ba za ta zama ba, dan duk wanda ya tauye sunnar manzon Allah sai Allah ya tauye rayuwar shi. Wallahi ba za ta yi albarka ba, sai dai in tuba yayi. Ba mu hana ki tuba ba, ko ba mu rufe miki kofar tuba ba, amma ki tuba taubatan nasuha. Saboda irin wannan maganganun ta sha yin su. Akwai lokacin da aka ce mata ta dinga rufe kanta, ba tana yawan yawo ba ta rufe kanta, gashinta a waje. Ita ce kawai ganin damanta ne fa, in ta ga dama ta rufe, in ta ga dama ta bari. Ta addini fa ya hana fa, addini fa ya ce mata su dinga rufe kan jikinsu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Tace ita ba wani magana abun nan, kawai ita ganin damanta ne, ta ga dama ta rufe kanta, ta ga dama ta bude, ra'ayinta ne, ba wanda ya isa ya hana ta. Wannan da wa take fara dan Allah. Ko da ta saba irin waɗannan maganganun, ba yau ta fara ba. Tana yi tana nuna wata ita wacce wanda kaf a Najeriya ita ba komai bace. An ce a garin su ma har yanzu ba a san hakikanin tarihin ta ba. Ana kokarin binciko ita yar wace ce ma tukunna a garin da aka haife ta. Amma wai ita ne ta zo tana iya budar baki da tsamin baki, tana suka sunnar Annabi Muhammad. Ko kuma mata kuna biye mata, da ƴan mata da mata iyaye a cikin gidaje. Duk ku kuka jawo irin wannan matsalolin. Me dalili? Saboda ƴaƴanku kuna kyamatar da su aure, kuna nuna musu aure fitina ce, kuna nuna musu zama a gidan miji bala'i ne. Alhalin kuwa Allah madaukakin sarki ya sa mun ga aurarraki masu albarka a ƙasar nan, mun ga aurarraki masu albarka a duniyar nan.
mun ga auraraki masu albarka a cikin addinin musulunci. Ba mu ce ba a samun kusakurai, a samu wani namiji ba na kirki ba. To dama ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce waye in kika tashi ki aurar da yarki ko ka aurar da yarka ga mutanen arziki, ba mutanen banza ko wani Tom and Jerry ba. Saboda haka ba za a hukunta aure da wasu ƴaƴa da suke wulakanta aure ba, ko da wasu mutane da suke wulakanta aure ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan mutumin da kuka yarda da ɗabi'unsa da halayensa ya zo muku neman aure, Annabi ya ce ku bashi, sai ce illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. In ba ku yi haka ba kuma bala'i zai faru da barna mai girma, kuma abin da ke faruwa yanzu kenan. Saboda haka kowa ta tashi hankoranta mai irin kaza, mai kaza, mai dukiya kaza, mai aiki kaza, mai appointment kaza, mai matsayi kaza. Babu ruwan mutane da ina ne ƴaƴansu za su je samu nutsuwar addini da tarbiyya. Ba wannan ne damuwar mu ba. To ta yaya Allah ba zai jarrabe mu ba? Sai mu jawo wa kanmu masifa kuma sai mu jingina ta ga addini? Mu jawo wa kanmu bala'i ko mu jingina shi ga musulunci? Abinda wannan yarinyar fa take kenan. Ta kalli waɗanda suka yi aure, waɗanda ba su yi aure mai tsari ba, sun yi aure na duniyanci. Dan haka sai ta hukunta musulunci gaba ɗaya da wannan. Ta hukunta shari'ar aure gaba ɗaya da wannan. Saboda jahilci da rashin hankali, kuma na rantse da Allah bata isa ta ce bata taba ganin matar da take cikin nutsuwa da kwantar hankali a gidan mijinta ba. Wallahi bata isa ba. Kawai dan kin ga wasu na cikin jarabawa, wannan sai da dalilin sukar aure in general. Wannan ba hujja bace. Saboda haka mata ku ji tsoron Allah. Wannan yasa kuke wulakantuwa, kuke tozartuwa, al'amuran ku suka lalace, sha'anun ku ya tsalbalce, kuke yawo ga kunan ba ku da wani mahalli a shari'ar Allah. A cikin kwanakin nan wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, akwai mutanen kirki tun ina Saudiya kafin da daga aikin hajji suka nemi auren wasu ƴaƴa. Idan capacity ne na addini da rayuwa sun fi gidan kuma sun fi ƴaƴan da suke neman auren su, amma aka hana su. Ni din nan ina cikin wanda ne musu jagora aka hana su auren. Da muka zauna muna analysis da ɗayan, ina cewa to kaga irin Tamara, sai a dinga cewa yaya aure da su ga mutanen kirki, yaya aure da su ga kaza, sai ka taso ka ga gida alamun tarbiyya, ka zo ka ce kana bukata kuma a hana ka, kuma ka bincika me dalili. Wallahi tallahi ka rasa me dalili. Kawai baban ko uwar ko iyayen sun sa wani tunani a ransu, wanda wannan tunanin bai kamata ya hana sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gudana ba. Amma akan wannan tunanin sai su gini cewa ba za a aure da yarinyar ba. Yanzu dan Allah duk wanda zai ce wai ba zai aure da yarinyar sa ba saboda sai ta gama makaranta, wannan yana da hankali? Wallahi bai da hankali, bai san me duniya take ciki ba. Wannan hujja ce yake hana aure da yarinya. Kuma irin waɗannan mutanen da yawa daga cikin su sun yadda yarinya in dai za ta zo da kwali, kowanne irin lalacewa ta je ta yi a layi, in dai za ta zo da kwalin digiri, wallahi zaka dungura wutar jahannama. Ina jiye maka. In dai za ta zo da digiri ko masters ko wani abu, to ko me za ta kowace irin lalacewa ta je ta yi. Je ka ga ƴan matan nan yanda ake yi da su. Sai mutum ya zo mai kawai an rasa wanda zai aure ta. Ƙarya kake wallahi. Zaka ga wata yarinyar samari biyar suka fito, ko mutane biyar suka fito, kuma a hakan ubanta yana cewa wai ba a sami aurenta ba. A hakan uwarta tana cewa a'a ba ku samu dai irin wanda kuke so ba ba. Kawai shine. Kuma irin wanda kuke son da a ce na addini ne da musulunci, to da mai sauki ne. Amma a wasu lokuta masu addinin ne za su zo kuma a hana su, masu mutunci kuma da wata hujja wacce take ga ta nan ga kamar. Yasa za ku ga wanda suka yi da suka sadaukar da kansu game da aurarwa din, wallahi sai ku ga Allah ya rufa musu asiri. Kwanan nan, kai ba ma kwanan nan bane, shekaran jiya ne na je na nema wani bawan Allah aure. Ina zuwa falon, baban yace malam ka san shi ne? Nace wallahi na san shi. Me ka sani game da shi? Na faɗa masa iya abin da na sani game da shi. Yace malam ka je ka ce na bashi kuma ya saka lokacin da ake so a daura aure. Don Allah wanda ya haka dan Allah, baka tunanin Allah zai kalli wannan abin da yayi ya tankwara miji ya rike yarinyar da mutunci? Saboda bai tozarta sunnar manzon Allah ba, Allah ba zai tozarta shi ba wallahi. Amma kai kana ganin dabararka da hikimarka da iyawarka da zilliyarka da gociyarka da baudiyarka ita ne za ta sama ma zaman lafiya. Wallahi ba za ta sama ma ba.
ka bi sunnar manzon Allah sai Allah ya baka zaman lafiya, ka bi shari'ar Allah sai Allah ya kawo ma dauki. Sannan ka sani duk kuma yanda ka bi sunna din, duk yanda ka bi Allah din, jarabawa kuma ta iya faruwa da kai. Dan kar wani ya ce ai malam duk wannan abin nayi kuma na ga matsala, jarrabawa na iya faruwa da kai. Saboda manzon Allah ya ce la yazalul muslimu fil bala hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a. Musulmi ba zai gushe ba cikin jarabawa har sai ya gamu da Allah babu zunubi akan shi. Da haka karka dauka cewa wannan abin da kai wani a'a jarabawa ce, kuma in kai hakuri ka ci jarabawar da kai da yarinyar wallahi sai kun shiga aljanna insha Allah. Saboda haka karka dauka kuma idan kai bi ka'idojin Allah ba zai iya jarrabar ka ba, kai musulmi ne. Saboda haka duk ta inda ka fito musulunci yana da mafita akan ka, yana da abin da zai ce maka. Duk inda ka zagayo akwai abin da musulunci zai ce akan wannan abu. Saboda haka mata muna jan hankalinku, ƴan mata muna jan hankalinku, wa iyaye muna jan hankalinku, ku yi watsi da waɗannan fitsararrun mata ƴan fim wanda sun kwashe kayansu daga gaban Allah, sun kwashe kayansu daga gaban sunnar Annabi Muhammadu, sun kyamaci aure, sun je wasu kartun banza suna sukuwa a kansu, suna shiga media suna kyamatar da ƴaƴanku yin aure. Ku ji tsoron Allah, ku yi hankali da su, ba su ne ababen koyi ba. Ya Allah ka shaida mun isar da sakonka ya Allah. Wannan shine abin da ya kamata mu faɗa. Daga ƙarshe akwai abubuwa guda biyu da suka faru wanda ba su da daɗi, ko mu ce guda uku. Abu na farko shine kashe wata baiwar Allah da aka yi a jihar Kaduna babu gaira babu dalili. Balma matan nan matar malamar Islamiyya ce. Idan kaga abin da ya faru wallahi in dai kana da imani ko da guntu ne a cikin zuciyarka wallahi tallahi sai kai hawaye. Mace mai amfani an salwantar da ita, an bar marasa amfani suna yawo. Shine wani mawaki na cewa tamutul usudu fil gabati ju'an wa lahmu dhani ta'kuluhu al-kilab. Zakuna za su mutu a jeji da yunwa saboda babu kalace, ga karnuka kuma nan ana jefa musu cinyar akuya. Ina ma'anar wannan? Matan banza yan iska wanda suke sabbaba rahin tarbiyya a cikin mu suna nan suna tawalwala suna abin da zuwa ga dama. Matan kirki kuma da suke karantar da ƴaƴan mu an zo an mata sharri, an sassara ta, an saka mata taya, an banka mata wuta. Tamutul usud fil gabati ju'an wa lahmu dhani ta'kuluhu al-kilab. Wannan ba karamin sharri bane. Muna addu'a Allah ya jikan malama ummul khair. Ka duba sunanta ma ummul khair, uwal alheri, la ilaha illallah. Ummul khair, uwal alheri. Haka suka zo suka kashe ta. Qataluha zulman. Sun kashe ta a bisa zalunci. Abinda da ta aikata ba tabbatar ba, ƙarya kai mata. Duk mutanen anguwar sun shaida cewa ba ta da wani halin banza, balantana a ce tana satar yara. Matasan ma haka kuke. Idan abu ya taso maimakon a nutsu, akwai lokacin da aka koro ɓarawo jama'a, ɓarawo aka koro. Wannan abin ya kai kusan shekara 6 da ya faru. Ɓarawo aka koro. Wallahi ɓarawon alheri da biyu ne a jikinsa. Yana yin wani lungu sai ya cire ta sama. Wani ya zubo shi da gudu sun shigo lungu. Shi ɓarawon yana wucewa, wanda ya biyo shi kuma wanda suke bakin lungun suka maka masa sanda, anan ya zube shi ma gawarsa aka dauka. Barawo ya sha, an kashe mai kawo barawo, saboda ba a nutsuwa, a yi abu cikin nutsuwa yadda ya kamata. In an ce ga mai laifi kowa ya nutsu. Kuma anan ne hukuma suke da gaskiya cewa kada a dinga daukar doka a hannu. Ba inda daukar doka a hannu take haifar da alheri. Sun kashe ta, muna addu'a Allah ya gafarta mata. Allah kuma ya shirye matasan mu game da zafin kai idan abu ya faru su dinga daukar matakai a hannunsu. Allah ya sauwaye. Abu na biyu da ya faru wanda bai da dadi shine wannan abin da na gama magana a kansa. Wannan yarinya da ta fito ta soki aure, ta soki sunnar manzon Allah. Abu na uku a gurguje shine wasu ƴan Shi'a sun fito sun yi wata drama, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ila Allahi al-mustaka wa ilaihi tuqlan. Wanda wannan ita ma huduma ya kamata mu ware ta musamman akanta. Shine sun zo suna wasan kwaikwayo wai da nufin ba da tarihin Husaini da yadda aka kashe shi. Suka ɗauko wata mata suka siffanta ta da Ummu Salma matar Annabi Muhammadu. Suka ɗauko wani gardi, wani banza
suka siffanta shi cewa wai shi ne annabi Muhammadu a wasan kwaikwayo. Duk haukan da yan fim suke yi a duniyar yan fim gaba ɗaya, ka duba da yadda muke sukan lamirin yan fim, ba su taɓa yin gangancin bayyana fuskar wani a wani fim su ce shi ne annabi Muhammadu ba. Ba su taɓa yi ba. Duk haukansu da fitsararsu da gangancinsu wa addini ba su taɓa yin wannan gangancin ba. Amma an samu wani wanda suke ikirarin cewa su masu addini ne, sun ɗauko wani mutum sun siffanta shi da manzon Allah. Wallahi wannan masifa ce jama'a. Na rantsi da Allah ba zai bar wannan abun ba sai ya ɗauki mataki akan wannan al'ummar in dai aka ja baki aka yi shiru wallahi. Mutum a wannan duniya tamu, lalatacciyar duniya, ka ɗauko shi, jama'a akwai mutumin da ya kai a kwatanta shi da yasar manzon Allah. Yasar manzon Allah akwai shi? Babu shi wallahi. A irin wannan lalatacciyar duniyar, ka iya ɗauko mutum ka ce wai shi ne annabi? Saboda haka wannan abun masifa ce, ba abin dariya bane, wallahi tallahi wannan abun bala'i ne. Kar ka ɗauke shi da wasa ko misƙala zarratin. Hatta masu yin dirama na Larabawa, in suka zo gurin da za su faɗi wata magana ta manzon Allah, haske kawai suke nunawa, ko murya ba sa sawa. Sai dai su nuna wani haske, Abubakar ya zo an yi kaza, Umar ya zo an yi, wane ne ya zo, amma su ce ga murya ko hoto ko suffa, ballantana mutum sukutun da guda ana ce masa wai ya ma'aikin Allah, kuma wai yana amsawa. Hadha zamanu li'amin nasu ta'aluhu ghirrun khali'un wa dajjalun wa ma'tuhu fiha al-munafiqu muhtaramun wa munkaramun wa qa'ilun haqqi bainan nasi makaruhu. Allah ka tsare mu daga bala'i da masifa da fadawa zamiyar shedan ya Allah. Allah ka kashe mu da aqidar mu ya Allah. Allah ka kashe mu akan tsarin aqida da tauhidi da sunnar manzon Allah ya Allah. Allah kar ka bar mu halaka irin yadda wawayen cikin mu suka halaka ya Allah. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka haramta wutacin naman jikin mu. Ayi hakuri, mun tsawaita hudubar saboda muhimmancin ta. Ayi hakuri, ina bada hakuri. Allah ya kara mana hakuri, ya kara mana juriya, ya sa wannan zama da muka yi na sauraron wannan huduba ba mu zaman banza ba ya Allah. Allah ya tara ni da ku a cikin ladan wannan huduba da izinin Allah. Allah ka taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah.